नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज दिवसभरातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणारच आहोत, पण बातमीपत्राला सुरुवात करूयात हेडलाईन्सनी। केलीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या 77व्या वाढदिवसानिमित्त आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या रुग्णांना हृदयविकार उपचार मोफत। केलीचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कर्नल M दयानंद यांनी दिली माहिती। खानापूर तालुक्यातील मलप्रभा पूल आणि रुमेवाडी बॅरेजला मंत्री लक्ष्मी हेबाळकर यांनी दिली भेट। उद्ध्वस्त घरे, पिके आणि पूल यांची घेतली अधिकाऱ्यांकडून माहिती। रामनगर वैजगाव रस्त्यावर बसवर पडला विजेचा खांब। सुदैवाने झाली नाही कोणतीही जीवितहानी। संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी केली पाहणी। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। केलीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या 77व्या वाढदिवसानिमित्त केलीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना हृदयविकार संबंधित मोफत उपचार दिले जातील अशी माहिती केलीचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कर्नल M दयानंद यांनी दिली। केलीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या 77व्या वाढदिवसानिमित्त डॉक्टर प्रभाकर कोरे रुग्णालय आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्रामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि शासनाच्या कोणत्याही वैद्यकीय योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या 100 रुग्णांना मोफत अँजिओग्राफी आणि 25 निवडक रुग्णांना अँजिओप्लास्टी करण्यात येत असल्याची माहिती केलीचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कर्नल M दयानंद यांनी ही माहिती दिली। सोमवारी केली हॉलमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಈ ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ। ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೃದಯಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರ 77ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 100 ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು 25 ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದ್ರ ಇದು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಯಾರಂದರೆ ರೋಗಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 100 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು 25 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಂಗೆಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು। ಹೌದು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ 100 ಜನರಿಗೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು 25 ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ। ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಇರುವವರು, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರು ಮತ್ತು ನರ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಾರದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು। ಆಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ। ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಭಾ ಕಾರ್ಡು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಒನ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟೇದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, इन्फॉर्मेशन ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत हृदयविकाराचा झटका येत आहे। तसेच कोविड नंतर हृदयविकार सर्वाधिक आढळून येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव।
महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी खानापूर तालुक्यातील मलप्रभा पूल आणि रुमेवाडी बॅरेजला भेट दिली। महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी पश्चिम घाटातील संततधार पावसामुळे पुराचा धोका असलेल्या खानापूर तालुक्यातील मलप्रभा पूल आणि रुमेवाडी बॅरेजला भेट दिली आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेली घरे, पिके आणि पूल यांची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली। खानापूर तालुक्यातील पश्चिम घाट भागातील टेकड्यांमध्ये वसलेल्या गावांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचा आमचा उद्देश आहे। येत्या काही दिवसात पावसामुळे जीवितहानी होऊ नये यासाठी कारवाई करण्यात येणार आहे। वन विभागाच्या कठोर भूमिकेमुळे काही समस्यांवर तोडगा काढता येत नसल्याचं त्या म्हणाल्या। ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಊರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ। 5 ಊರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಊರಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ। ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓಡಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇವತ್ತು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 10 ದಿನದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ। ಮೇಡಮ್, ಈ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ। ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು। ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಲಪ್ರಭಾ ಬೇಸಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ನಾನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂಘದವ್ರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ನಲ್ಗುಂದು, ನವಲ್ಗುಂದು, ಸೌದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ಈ MLAಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ। ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀರು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಹರಿವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಏನು ಬರೀ ಇನ್ನು ಮಧುಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಇನ್ನು 5-6 ಫೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ। ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಕೆಲವೊಂದು MLAಗಳು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು MLAಗಳು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆನೇ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಂಗೆ 19th ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ। ರಾಮದುರ್ಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಆದರೂ ಕೋನರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ 1000 to 2000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ನೀವು ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಾಸ್ತವ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಅದು ನಿಜ। ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 20% 30% ಭಾಗಶಃ ಅಂತ। ನನಗೆ ಕರಳು ಹಿಂಡಿ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಹೆಸರು ತರೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋದೂ ಅವರೇ। ಆದರೆ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕಟುಕರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡವರ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು। ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹಿರೇಟೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಆದರೂ ಕೂಡ 30% 40% ಅಂತ PRD ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ। ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆದರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ। ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 24/7 ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರಿಗಳು ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು। ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ पालिसಬೇಕು ಅಂತ कट्टुनिट्टाಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। मुडा घोटाळ्याच्या संदर्भात भाजपच्या बेंगळूर ते म्हैसूर या पदयात्रेवर भाष्य करताना मंत्री म्हणाल्या की पदयात्रा करणाऱ्या प्रत्येकाला शुभेच्छा, पण पाऊस पडत असल्याने चांगले बूट आणि रेनकोट वापरण्याचा सल्ला त्यांनी दिलाय। यावेळी स्थानिक खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर, पाटबंधारे व महसूल विभाग, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते। संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव। रामनगर वैजगाव रस्त्यावर बसवर विजेचा खांब कोसळल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली आहे। सुदैवाने बसचे नुकसान वगळता मोठी दुर्घटना टळली आहे।
रामनगर वैजगाव रस्त्यावर बसवर विजेचा खांब कोसळल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली. सुदैवाने बसचे नुकसान वगळता मोठी दुर्घटना टळली आहे. नेहमीप्रमाणे वैजगावहून बस जगलबेट ते रामनगरला जात असताना ही घटना घडली. बसवर वीज खांब पडण्यापूर्वीच इतर ठिकाणी 7 खांब पडले होते. वैजगावजवळ मोठे झाड पडल्याने हे खांब पडल्याचे बम्मू फोंडे यांनी KMM मराठीला सांगितले. गुरुवारी रात्री जे वादळी वारा आला होतं त्या वाऱ्यामुळं रामनगर वैजगाव या रस्त्यावरील तेरेगालीजवळ झाड पडून 7 खांबे रस्त्यावर पडले होते आणि एक खांबा आम्ही इथे मागे बघतोय तो खांबा ह्या झाडाला अडकून राहिला होता. मात्र आज सकाळी ही रामनगर वैजगाव जगलबेट ही बस या रस्त्याने जात असताना अचानक त्या बसवर तो खांबा पडल्याने त्या बसीचं नुकसान झालेलं आहे आणि ही बस वाहतूक आहे ती पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. ही बस सकाळची शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आणि कामानिमित्त बाहेर जाणाऱ्या लोकांना या भागातील जगलबेटला घेऊन जात होते. मात्र बशीवर हा खांब पडल्याने ही बस सध्या सेवा बंद झालेली आहे. आधीच इतर खांब पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता, त्यामुळे सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली आहे. यावेळी बसमध्ये नागरिकांसह विद्यार्थी देखील होते. या घटनेमध्ये बसचं मात्र मोठं नुकसान झालंय. संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, खानापूर. वेळेमध्ये उपचार न मिळाल्याने 40 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या आणखी एका धक्कादायक घटनेने खानापूर तालुक्याच्या भीमगड अभयारण्यातील लोकांच्या मरण यातना प्रकर्षाने समोर येत आहेत. वेळेमध्ये उपचार न मिळाल्याने 40 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या आणखी एका धक्कादायक घटनेने खानापूर तालुक्याच्या भीमगड अभयारण्यातील लोकांच्या मरण यातना प्रकर्षाने समोर येत आहेत. आमगाव येथील महिलेचा वेळेत उपचार न झाल्याने हर्षदा घाडी या विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच कृष्णापूर येथेही अगदी तशीच घटना शनिवारी घडली आहे. कृष्णापूर येथील 40 वर्षीय सदानंद विष्णू नाईक या व्यक्तीला अचानक भोवळ आल्याने त्याला तिरडीसारख्या डोलीतून तब्बल 20 किलोमीटर वाहून आणून दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं होतं. पण उपचारांना उशीर झाल्याने सदानंदचा मृत्यू झाला. गावकऱ्यांनी मोठी शिकस्त करून त्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने त्यांना पुन्हा मृताला तिरडीवरून गावाकडे न्यावं लागलं. धो कोसळणाऱ्या पावसात 3 नद्या आणि नाले ओलांडून सदर व्यक्तीला दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. जंगली श्वापदांची भीती आणि रस्त्यावरील निसर्डीचा जीव घेणा सामना करूनही गावकऱ्यांना अपयश आलं. या घटनेने पुन्हा एकदा भीमगड अभयारण्यातील मरणयातना समोर आल्या आहेत. शासनाकडून काहीच उपाययोजना केल्या जात नसल्यानं येथील लोकांचे जीवन किड्यामुंग्यांसारखं बनलं आहे. नदी नाल्यावर साकं उभारण्यासाठी देखील पंचायतीकडून निधी दिला जात नाही. गावकरी पदरमोड करून दरवर्षी आपली सोय करून घेतात असे तेथील नागरिकांनी सांगितले. चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, खानापूर. पश्चिम घाटात होत असलेल्या मुसळधार पावसाने बेळगाव परिसरातील कडोली गावातील तलावाचा बांध रविवारी फुटलाय. पश्चिम घाटामध्ये होत असलेल्या मुसळधार पावसाने रविवारी बेळगाव परिसरातील कडोली गावातील तलावाचा बांध फुटला. होय, गेल्या 2-3 आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कडोली तलाव पूर्णपणे भरला. पण पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने तलावाचा बांध फुटून तलावाचे पाणी गुंजनट्टी भागापर्यंतच्या शेतवाडीमध्ये पसरलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम.
आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीमध्ये येणाऱ्या रेल्वे स्टेशन बस स्थानकाची दयनीय अवस्था झाली आहे। आमच्या KMMच्या प्रतिनिधींनी या बस स्थानकाला भेट देऊन याचा आढावा घेतलाय। चला पाहूयात। कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत येणाऱ्या रेल्वे स्टेशन बस स्थानकाची दयनीय अवस्था झाली आहे। स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असणारे हे एकमेव बस स्थानक आहे। त्याचे लोकार्पण 21 डिसेंबर 1947 रोजी तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी केलं होतं। 10 वर्षांपूर्वी या बस स्थानकाचे कोट्यावधी रुपये खर्च करून नूतनीकरण करण्यात आले, परंतु इथल्या सोयी सुविधांमध्ये मात्र कोणत्याच प्रकारचा फरक पडलेला नाही। याबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी बस स्थानकाला भेट दिली असता या ठिकाणी आवारात कचऱ्याचे साम्राज्य असल्याचं तसेच दारूच्या बाटल्यांचा खच पडल्याचं दिसून आलं। नमस्कार, आता आपण आहोत रेल्वे स्टेशन बस स्थानक येथे। हे बस स्थानक 21 डिसेंबर 1947 पासून या ठिकाणी आहे, पण सध्या या बस स्थानकाची अत्यंत दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे। हे बस स्थानक 7-8 वर्षापूर्वी या बस स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यात आलेले असले तरी या बस स्थानकाची जी दुरावस्था झालेली आहे ती पाहता येथे प्रवासी येण्यासाठी कचरतात। त्याशिवाय या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात समस्याही आहेत, पण याकडे कंटोन्मेंट बोर्ड किंवा परिवहन खाते लक्ष द्यायला तयार नाहीत। या ठिकाणी शौचालय असूनही मद्यपी परिसरात घाण करतात। स्वच्छता करण्यासाठी केवळ एक महिला कामगार आहे। याबाबत बहादरवाडी येथील तुळजाराम पाटील हा विद्यार्थी म्हणाला की या ठिकाणी पावसाच्या पाण्याने घसरड झाली असून प्रवासी पाय घसरून पडतायत। या संदर्भात आपल्याशी बोलण्यासाठी येथील काही विद्यार्थी उपस्थित आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। या ठिकाणी हे बस स्टॉप ह्या बस स्टॉपचं नूतनीकरण झालं, त्यानंतर येथे खूप चांगल्या प्रमाणात सोयीसुविधा येतील असं वाटलं होतं, पण आता त्या सोयीसुविधा इथं कुठल्याच प्रकारची दिसत नाहीत। तर तुझं मत काय आहे या संदर्भात? इथं थांबला की नाही वास येते, घाण, गाई, म्हशी, कुत्री सगळं येतात। इथं बाजूला कुठं पण हे काय 1 नंबर 2 नंबर कुठं पण करून जातात, त्यामुळे घाण वास येते। इथं थांबायला पण होत नाही, त्यामुळे आणि बसला की नाही इथं रेल्वे स्टेशनवर पाऊस आला तर पावसाने सगळे भिजतात। या ठिकाणी पूर्वीपासून गोव्याला जाणाऱ्या किंवा इतर ठिकाणी चंदगड वगैरे भागात जाणाऱ्या ज्या बसेस होत्या त्या या ठिकाणाहून जात होत्या, पण अलीकडे त्या बसेस या ठिकाणी येत नाहीत असे प्रवाशांची तक्रार आहे। तर या इथून फक्तच बेळगाव शहरांतर्गत आणखी इतर गावांना ज्या बसेस जातात त्या तेवढ्याच बसेस इथं येत असल्यामुळे येथे जे कार्यालय आहे तेही बंद आहे।
येथे जे तिकीट काउंटर आहे तेही बंद आहे. दुकानगाळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालत होते. इथे पेपर स्टॉल्स होते, इथं बरेचसे हॉटेल्स वगैरे होती, पण ती आता या परिस्थितीत बंद झालेली आहेत, कारण येथे प्रवासीच येत नाहीत असं येथील व्यापाऱ्यांचंही म्हणणं आहे. हंगरगा येथील नागरिक मारुती शहापूरकर यांनी येथील समस्यांचा पाढा वाचताना हे बस स्थानक बेवारस बनले असल्याचा आरोप केला. काही लोकांच्या अशा समस्या आहेत की ते कंट्रोल कोण नाही, काही नाही. कारण काय माहिती आहे, काही लोक बाहेरून येतात, ते विचारतात इथे काय आहे, ऑफिस कुठे आहे, काय आहे, काहीच नाही माहिती कुणाला. विचारतात पब्लिकला, फिर वापस जातात, पण पब्लिक काय सांगतात इथं काही कोण नाही आहे तर आम्हाला काय माहिती आहे असं विचारतात. बशी बरोबर टायमाला येतात, बशीचा प्रॉब्लेम नाही. घाण होत आहे, घाणीचा तर कायमच 2-3 दिवसांनी एकदा काढतात. बस स्थानकाचे नूतनीकरण होऊन 10 वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी येथील कार्यालय, तिकीट खिडकी, महिला कक्ष तसेच पोलीस चौकी अजून सुरू झालेली नाही. व्यापारी गाळ्यांची देखील तीच अवस्था आहे. बसबाबत विचारणा करावी तर कुणाकडे असा प्रश्न बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांना पडतोय. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यात जाऊ नये यासाठी येथे आवश्यक सुविधा पुरवण्याची मागणी प्रवासी करत आहेत. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. दरोडा घालण्यासाठी निघालेले राजस्थान येथील 2 युवक रामनगर पोलिसांनी तर एका युवकाला गोवा पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. दरोडा घालण्यासाठी निघालेले राजस्थान येथील 2 युवक रामनगर पोलिसांनी तर एका युवकाला गोवा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. रामनगर पोलिसांच्या माहितीनुसार गोवा येथून कर्नाटकात दरोडा घालण्याच्या उद्देशाने बसमधून येत असताना अनमोड अबकारी चेक नाक्यावर तपासणी करतेवेळी 4 युवक जंगलाच्या दिशेने पळाले. यावेळी मारसंगाळ रेल्वे गेटपाशी गोवर्धन बाबूसिंग राजपूत वय 29 राहणार राजस्थान तसेच श्यामलाल दीपारामजी मेघवाल जोधपूर राजस्थान यांना रामनगर पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याकडील विनापरवाना असलेली 2 पिस्तुले तसेच 8 काडतुसे जप्त करण्यात आली. तर स्थानिक माहितीनुसार गोवा येथून कर्नाटकात येणाऱ्या नेहमीप्रमाणे सरकारी बसमधील दारू तपासणी करतेवेळी 2 जणांच्या बॅगमध्ये पिस्तुलं सापडली. तर त्यांची चौकशी करतेवेळी इतर 2 जण मोक्याचा फायदा घेऊन पसार झाले. ताबडतोब सदर घटना गोवा पोलिसांना कळवल्याने मुलेम येथील चेक नाक्यावर लाडू कुक्का सिंग वय वर्ष 22 राहणार राजस्थान याला अटक करून त्याच्याकडील 1 पिस्तूल आणि 3 बुलेट्स जप्त केली. सदर घटना कळताच कारवार ॲडिशनल SP जयकुमार तसेच जोयडा CPI चंद्रशेखर हरिहर, रामनगर PSI बसवराज मबनूर तसेच कुळे पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक शगुन सावंत तसेच कुळे पोलीस येथील PSI संदीप निंबाळकर यांनी बैठक घेऊन पुढील तपास करत आहे. तर यामधील 1 आरोपी सध्या फरार आहे. निखिल असुकर, KMM मराठी, बेळगाव. गोगटे सर्कल ते रेल्वे स्थानक आणि मुख्य पोस्ट ऑफिस पर्यंत रस्त्याची अक्षरशः धूळधाण उडाली आहे. चला पाहूयात. गोगटे सर्कल ते रेल्वे स्थानक आणि मुख्य पोस्ट ऑफिस पर्यंत रस्त्याची अक्षरशः धूळधाण उडाली आहे. आधीच रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ता हे समजणं कठीण असतानाच आता ड्रेनेजचं पाणी रस्त्यावर साचल्यानं प्रवास जिकिरीचा बनलाय. रेल्वे स्थानकासमोरच तळं साचलंय. त्याशिवाय रेल्वे पोलीस वसाहतीसमोर देखील रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीची कोंडी होतीये. खड्डे आणि त्यात साचलेल्या पाण्यातून वाट काढत वाहन हाकणं म्हणजेच मोठं आव्हान असतं. रेल्वे स्थानकाला जोडणाऱ्या या प्रमुख मार्गाची अशी दुरावस्था झाल्याने प्रवाशातून संताप व्यक्त होतोय. मात्र याबाबत स्थानिकांनी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवल्यानं प्रशासनाने कानाडोळा केलाय. नमस्कार, आता आपण आहोत रेल्वे स्टेशन रोडवर. मुख्य पोस्ट ऑफिस ते गोगटे सर्कल या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. कारण या रस्त्यावर बऱ्याच ठिकाणी पाणी साचत आहे, त्याशिवाय मोठमोठे खड्डेसुद्धा पडलेले आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्याशिवाय पादचाऱ्यांच्या अंगावर पाणी उडून त्यांचे कपडे घाण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्यामुळे त्यांनाही येथे प्रवास करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याशिवाय भरधाव वाहनामुळे त्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. याकडे महानगरपालिकेकडून किंवा कंटोन्मेंट बोर्डकडून कोणत्याच प्रकारचे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे नागरिकातून आणि प्रवाशातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.
ही समस्या लवकरात लवकर सोडवावी अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. येथील जे पाणी रस्त्यावर येतं हे ड्रेनेजचं पाणी असून हे पाणी पावसाचं पाणी ड्रेनेजमध्ये भरल्यामुळे ते रस्त्यावर पसरत असून ठिकठिकाणी साचलेले आहे. याचा परिणाम येथील प्रवासावरती होत आहे. पादचाऱ्यांना तरी खूप मोठ्या संकटाचा सामना या ठिकाणी करावा लागत आहे. कॅमेरामॅन विनोद कोलकारसह चेतन लक्केवेलकर, KMM बेळगाव. बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांचे मात्र यामुळे हाल होत आहेत. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केवेलकर, KMM मराठी, बेळगाव. कृष्णा नदीची पाणी पातळी वाढत आहे. पुराच्या पार्श्वभूमीवर जर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास त्यांना निलंबित करण्यात येईल असा इशारा कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी दिलाय. कृष्णा नदीच्या पाण्यामुळे कागवाड तालुक्यातील अनेक गावे जलमय झाली असून सर्व अधिकाऱ्यांनी जनतेला सहकार्य करून कोणत्याही आदेशाशिवाय काम करावे व कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास त्यांना न जुमानता निलंबित करण्यात येईल असा इशारा कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी दिला आहे. कागवाड शहरातील सर्किट हाऊसमध्ये सोमवारी झालेल्या तालुकास्तरीय पूर सभेच्या अध्यक्षस्थानी ते बोलत होते. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ತೂರು ಬಾದಕೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಉಗಾರ್ ಬಿಕೆ ಏನ್ ಬಂದಕ್ ನೀರ, ಆಮೇಲೆ ಉಗಾರ್ ಕೇಸದಾಗ ಬಾದಕೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಧರ್ಮನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ನಿಲ್ಸೋದ. ಆಮೇಲೆ 19ರಾಗ ಮಾಡಿದೆವು, 15ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಯಾತ್ರೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಲ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ನೀರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವು, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳ ಊರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವು, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ಏನೂ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. यावेळी नोडल अधिकारी HD कोळेकर, तहसीलदार राजेश बुर्ली, इरण्णा वाली, CDPO संजूकुमार सदलगे, BO MR मुंजे, PSI MB बिरादर, जयनंद हिरेमठ यांच्यासह अनेक तालुका अधिकारी उपस्थित होते. विजय महांतेश अरकेरी, KMM मराठी, कागवाड. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है।
आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। देशातील सुंदर धबधब्यांपैकी एक असणारा दूधसागर धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांना बंदी असल्याने आता पर्यटक धावत्या ट्रेनमधून आपल्या मोबाईलद्वारे चित्रफित काढून निसर्गाचा आस्वाद घेत आहेत। गोवा कर्नाटक सीमेलगत असणारा पश्चिम घाटामध्ये कर्नाटक सीमेतून बहरून गोवा सीमेमध्ये पडणारा दूधसागर धबधबा अत्यंत बहरला आहे। परंतु याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांना बंदी असल्याने पर्यटक धावत्या ट्रेनमधूनच आपल्या मोबाईलद्वारे चित्रफित काढत आहेत। एकेकाळी दूधसागर धबधबा पाहण्यासाठी शनिवारी आणि रविवारी मिळून तब्बल 5 ते 6 हजार पर्यटक दूधसागर धबधबा पाहण्यासाठी येत होते। परंतु पुन्हा परत जातेवेळी इतक्या पर्यटकांना दूधसागर स्थानकावरून घेऊन जाणं शक्य नसल्याने काही पर्यटक ट्रेनमध्ये चढणं शक्य झालं नाही, तर एसी डब्याचे ग्लास फोडत होते। त्यामुळे रेल्वे विभागाला मोठं नुकसान सहन करावे लागल्याने दूधसागर धबधबा पर्यटकांसाठी रेल्वे विभागाने बंद केला होता। परंतु काही वर्षांपूर्वी पुन्हा रेल्वे विभागाने बेळगाव ते वास्को लोकल ट्रेन सुरू करून पर्यटकांना खुला करण्यात आला। परंतु आता पुन्हा काही वर्षांपासून पूर्णतः पर्यटकांना बंदी घालण्यात आली असून एखादा पर्यटक रेल्वे स्थानकावर उतरल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। नुकतेच रविवारी रोजी दूधसागर पाहण्यासाठी आलेल्या 25 पर्यटकांना प्रत्येकी 1000 रुपये दंड तसेच पर्यटकांवर केस दाखल करण्यात आली आहे। त्यामुळे आता पर्यटक धावत्या ट्रेनमधूनच मोबाईलमध्ये व्हिडिओ तसेच फोटो काढून आपला आनंद द्विगुणित करतायत। निखिल सुकर, KMM मराठी, बेळगाव। गुरुदेव रानडे मंदिराचा शताब्दी महोत्सव 1 ऑगस्ट पासून 3 दिवस चालणार असून या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य संयोजक मोहन भागवत येणार असल्याची माहिती संघटनेचे MB जिर्ली यांनी दिली। गुरुदेव रानडे मंदिराचा शताब्दी महोत्सव 1 ऑगस्ट पासून सुरू होऊन 3 दिवस चालणार आहे। तसेच या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य संयोजक मोहन भागवत येणार असल्याची माहिती संघटनेचे MB जिर्ली यांनी दिली। सोमवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। ते म्हणाले की गुरुदेव रानडे यांचा जन्म जमखंडी येथे झाला। पुण्यामध्ये जाऊन त्यांनी सुमारे 30 पुस्तके लिहिली। 1926 मध्ये गुरुदेव रानडे यांनी प्रथमच धर्मग्रंथ लिहिण्यास सुरुवात केली। त्यानंतर रानडे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಥ್ರೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ। ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೇನದಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ, ಸ್ಪೇನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ, ಯುಗೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಿವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಔಟ್ ಆಫ್ 27 ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏರ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್
ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಮಾರು 6 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ಮತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಗುರುದೇವರ ಆನಡೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಮಲೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜಿ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಜಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿಷನ್, ಹೈದರಾಬಾದದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಅದು KK ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ Z+ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 500 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 500 ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವರು, VRL ಗ್ರೂಪದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಜಯ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಸೆಷನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಯುವಕರಿಗೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪಗಾಂವ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಟು ಯೂತ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್, ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಅವರು ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಥರ 3ನೇ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ, 2ನೇ ದಿವಸದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3ನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಆಯ್ದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಜನರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು, ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಟು ಗುರು, ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಯಣ, ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಯಣ, ಗುರುವಿನವರೆಗಿನ ಪಯಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ 3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮೈಸೂರದ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅವರು 3ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೋಟಲಿ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಟು inculcate the philosophical values and moral values among us the teachers, ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮರೆತೆ ನಾನು,
ಗುರುದೇವರ ಆನಡೆಯವರ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಸುಮಾರು 1,200 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುದೇವರ ಆನಡೆಯವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार. निमगेनाದರೂ ಕೇಳೋದು. यावेळी अशोक पोद्दार, प्राध्यापक स्वाती जोग आदी उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. कागवाड तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी अधिकाऱ्यांसह नदीकाठच्या गावांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. कागवाड तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली असून कागवाडचे आमदार आणि उत्तर पश्चिम रेल्वे वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष राजू कागे यांनी जुगुळ, मंगावती, शहापूर या नदीकाठच्या गावांना अधिकाऱ्यांसमवेत भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की महाराष्ट्रातील घाट भागामध्ये सतत पाऊस पडत असून कृष्णा नदीच्या पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गावांमध्ये पुराचा धोका निर्माण झालाय. सध्याची पाण्याची पातळी 2005, 2019 आणि 2021च्या तुलनेत कमी असल्यामुळे ग्रामस्थांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 5 ಮತ್ತು 19ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 21ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ MLAಗಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕಾರವಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಯೂ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಬೋಟ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರಲಿ, ದನಗಳ ಮೇವು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆಗೆದು ದನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 2005, 6 ಮತ್ತು 19, 21ಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 8ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 19 ಅಡಿ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು. ಬರಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವರು ಕೊಯ್ನಾದವರು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಯ್ನಾದವ್ರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ನಾದವ್ರಿಗೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2005, 6 ಮತ್ತು 19ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಯ್ನಾ ನೀರು ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ 15 ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 33 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಾಧಕ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಕ ಆಗದಂಥ ಎಲ್ಲ 33 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹಿತ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಯಬಾಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೆಲ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಹಂಗೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದಂಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭಾಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಜುಗೂಳು, ಮಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಶಾಪುರ್ ಇವು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೆ, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಅದ್ರ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದದ್ದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ
ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾತ್ರಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 23 ತಾರೀಕು ಅಲ್ರಿ, 23 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ KNL ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಾದವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳದ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಜಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಜುಗುಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ನಾವು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಬದಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಪೋದಲ್ಲ ಯಾರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಜುಗುಳು ಮಂಗಳಾವತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜುಗುಳು ಮಂಗಳಾವತಿ ಚೌಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡವಾದವ್ರು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳಾವತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿ ಹತ್ತಿರದ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋರಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾ, ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಬರೋದಾ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ चिंतनेಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. पूरस्थिती निर्माण झाल्यास शासन आणि जिल्हा प्रशासनासोबत मी तुमच्या पाठीशी आहे, सर्व प्रकारची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले. विजय महांतेश अरकेरी, KMM मराठी, कागवाड. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. केलीचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या 77व्या वाढदिवसानिमित्त आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या रुग्णांना हृदयविकार उपचार मोफत. केलीचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कर्नल M दयानंद यांनी दिली माहिती. खानापूर तालुक्यातील मलप्रभा पूल आणि रुमेवाडी बॅरेजला मंत्री लक्ष्मी हेबाळकर यांनी दिली भेट. उद्ध्वस्त घरे, पिके आणि पूल यांची घेतली अधिकाऱ्यांकडून माहिती. रामनगर वैजगाव रस्त्यावर बसवर पडला विजेचा खांब. सुदैवाने झाली नाही कोणतीही जीवितहानी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी केली पाहणी. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. नमस्कार.